discuss all these users in detail with their functionality. नेव युजर हा कोणत्या टाईपचा युजर असतो? हा असा युजर असतो, नेव युजर आर द युजर दोज युजिंग द डेटाबेस. डेटाबेस तो यूज करतो बट नॉट डायरेक्टली. फॉर दिस पर्पज इट रिक्वायर्स some interface or some application program that are interacting with this database. So through application program they are interact with the database. So these user use the database but by accessing through the interface. For example, what is the example? Just now you have suppose taking the admission online. So if you want to take the admission online, you have to fill online form. So that online form is what? One application, and you have to fill the record in that particular form. And when you submit, where it is submitted, your record is submitted into the database. So that is the what you are the naive user. You are connect with the database, but not directly. You have require some intermediator. आणि तुमचा आणि जे सर्व्हर मधला जे डेटाबेस जिथे स्टोर होईल त्याच्या मधला काय आहे तो फॉर्म काय असेल एक अप्लिकेशन थ्रू जनरेट केलेली असेल. सेकंड एक्झाम्पल आहे बँकिंग युजर्स. बँकमध्ये जे एम्प्लॉई काम करतात तर ते एम्प्लॉई पण जेव्हा आपली इन्फॉर्मेशन फिलअप करतात तर दे आर फिलिंग द फॉर्म अँड they again not directly access the database. They are use the form and by filling the form the data is stored in the table. So that is naive user. Now application programs are play a very much important role. So second आहे user application programmer. आता याचं नावच सांगतो application programmer म्हणजे काय is a kind of user who write program and access database programmatically. जे प्रोग्राम लिहितात डेटाबेस ऍक्सेस करण्यासाठी प्रोग्रामॅटिकली. प्रोग्राम लिहून डेटाबेसला जे प्रोग्राम बनवतात छोटे छोटे त्याच्या साईड फॉर दॅट पर्पज दे यूज डिफरंट टाइप ऑफ लँग्वेजेस. बेस्ड ऑन द लँग्वेजेस दे क्रिएट द प्रोग्राम्स. So they not only making the ready the database but also apply certain constraint पण ते apply करतात. For example, if you are selecting some or filling some form, so you are giving suppose that option as a qualification, so or hobbies. So some you are filling the hobbies on priority. That is only 2 hobbies you have to fill, not more than 2. So what is that? Only 2 hobbies. That is a constraint is applied. Now sophisticated user itself, his name is indicate sophisticated means this type of user हे असे user आहे जे directly database सोबत interact करू शकतात. So these user are called as sophisticated user. So these user do not require any kind of interface for interacting. Application program पण नहीं लागत, UI graphical user interface environment पण नहीं लागत to work with database, because why? They have a direct permission for accessing the database through what? Through writing the queries and PL SQL. So these user can make the query directly through the interface. कोणत्या इंटरफेसने क्युरी लिहू शकतात? क्युरी प्रोसेसर और PL SQL. त्यांना आपण काय म्हणतो? सोफिस्टिकेटेड युजर्स म्हणतो. आता नेक्स्ट जे आहे ते आहे स्पेशलाइज युजर. आता याचं नावच म्हणतंय स्पेशल पर्पज साठी यांना अपॉइंट केलेलं असतं. दॅट इज स्पेशलाइज युजर. So this kind of user are specialized in database, specialist in database technique. They write program, असे प्रोग्राम लिहितात ते जे does not fit into a traditional जे नेहमीचं जो फ्रेमवर्क आहे त्याच्यात जे प्रोग्राम बसत नाही त्याच्यासाठी स्पेशलाइज युजर लागतात. आता कोणते लाईक नॉलेज बेस्ड टेक्निक्स लर्न द नॉलेज बेस्ड टेक्निक्सच्या बेसवर जे ऍप्लिकेशन असतात दॅट यू हॅव लर्न इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. सम ऍट बेस्ड ऑन कम्प्युटर एडेड डिझाईन आणि काही सिस्टीम एक्सपर्ट सिस्टीम असतात तर त्याच्यासाठी एक्सपर्ट लागतात. तो दॅट इज अ स्पेशलाइज युजर्स त्यावेळेस आपल्याला लागतात. सो युजिंग द डेटाबेस फॉर अ पर्टिक्युलर डेटाबेस नॉट फॉर अ जेनेरिक ऍप्लिकेशन. तर हे जे आहे स्पेशलाइज युजर पर्टिक्युलर डेटाबेस वर वर्क करतात, नॉट फॉर जेनेरिक ऍप्लिकेशन. सो दिस इज स्पेशलाइज युजर. आता नेक्स्ट आहे शेवटचा आपले युजर ऍडमिनिस्ट्रेटर युजर. सो व्हॉट इज ऍडमिनिस्ट्रेटर युजर? दिस हे असे युजर आहे, दिस टाइप ऑफ युजर वर्क फॉर ऑल काइंड ऑफ युजर. सगळे युजर साठी हे वर्क करतात. दॅट्स वाय नेम इज कॉल्ड ऍडमिनिस्ट्रेटर.
तो सगळ्यात ऑर्गनायझेशन फॉर आपण एक्झाम्पल घेतलं तर ऑर्गनायझेशन मध्ये मेन कोण असतं, मेन बॉस असतो. तर तो बॉस सगळे एम्प्लॉई साठी काय करतो, एक स्ट्रॅटेजी डिफाईन करतो, त्यांची पॉलिसीज असतात ते सगळ्यांवर लागू असतात. तसंच इथे ऍडमिनिस्ट्रेटर युजर असतात, ते सगळ्यांसाठी वर्क करतात. दिस युजर्स परफॉर्म फॉलोइंग टास्क, वेरियस टास्क हे युजर्स परफॉर्म करतात ऍडमिनिस्ट्रेटर. पहिला काय टास्क, ते स्कीमा डिफाईन करतात. सो व्हॉट इज स्कीमा? स्कीमा इज व्हॉट? अ लॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ डेटाबेस. आपलं डेटाबेसचं लॉजिकल डिस्क्रिप्शन जे असेल त्याला म्हणतो आपण स्कीमा. आता तुम्ही स्कीमा कसा डिफाईन कराल, तर आपण बघितलंय की डेटा डेफिनेशन लँग्वेज DLL थ्रू आपण डेटाबेस स्कीमा डिफाईन करू शकतो. जसं आपण क्रिएट टेबल म्हणतो तसं आपण डेटाबेस स्कीमास आपण डिफाईन करू शकतो. देन आफ्टर डिफाइनिंग द स्कीमा, डिफरंट ऑपरेशन यू हॅव टू परफॉर्म. एकदा आपण स्कीमा डिफाईन केली की आपण वेगवेगळे ऑपरेशन याच्यावर परफॉर्म करू शकतो, लाईक इन्सर्ट, अपडेट अँड डिलीटिंग the record. So this is the first task that is performed by our administration user, that is the schema definition. Second task काय करतो तो, तर स्टोरेज स्ट्रक्चर अँड ऍक्सेस मेथड. आता आपला जो डेटाबेस आहे त्या डेटाबेसला किती अमाऊंट ऑफ स्टोरेज लागेल, कोणत्या टाईपचं स्टोरेज, कोणत्या टाईपचं डेटा स्ट्रक्चर यूज करू आपण स्टोरेजसाठी, तर हे सगळं डिसाईड करायचं काम कोण करतं, डेटाबेस ऍडमिनिस्ट्रेटर. सो स्टोरेजचं स्ट्रक्चर फिक्स करणं आणि त्याच्यामधून कोणती मेथडने ते ऍक्सेस होईल त्याच्यासाठी. तिसरा टास्क जो परफॉर्म करतो तो आहे स्कीमा अँड फिजिकल ऑर्गनायझेशन मॉडिफिकेशन. सो administrator user not only defining and creating the schema but changing the schema. ते स्कीमाला चेंज करू शकतात by adding some attributes, certain नवीन attribute आपण ऍड करू शकतो आपल्या स्कीमामध्ये. और आपल्याला काही स्ट्रक्चर ते म्हणजे ते स्कीमाचं स्ट्रक्चर चेंज करायचं असेल तर ते पण आपण चेंज म्हणजे ते युजर्स चेंज करू शकतात. दॅट इज फिजिकल ऑर्गनायझेशन मॉडिफिकेशन. फिजिकल लुक त्याचं स्ट्रक्चर, तर ते पण ऑथॉरिटीज हे कोण करून देतो, ऍडमिनिस्ट्रेशन युजर. नाउ आफ्टर दॅट ऍडमिनिस्ट्रेशन युजर काय करतो, ग्रँटिंग ऑफ ऑथरायझेशन ऑफ डेटा ऍक्सेस. हा परमिशन देतो युजरला. आताच आपण मागच्या लेक्चरला आता बघितलं की वी हॅव रिक्वायर्ड फॉर दॅट डेटा कंट्रोल लँग्वेज. तर परमिशन ग्रँट करण्यासाठी तो आपण हे ऍडमिनिस्ट्रेशन युजर लागतात. कोणत्या परमिशन, सपोज डेटाबेस मध्ये ऍक्सेस करायला बरेचसे युजर्स असतात आणि बरेचसे टेबल्स असतात. तर आता एक टेबल 1 वर एका युजरला रीड आणि राईट दोघे ऑपरेशन परफॉर्म करायचे आणि दुसरं इफ द अनदर second user want only read permission. So for this purpose administrator users are there that will give granting authorized permission for accessing the data on a particular table for different operation as read and write. Also they are perform revoke permission. आताच आपण बघितलं जे प्रिव्हियसली त्याने परमिशन ग्रँट केली असेल तो ते रिवोक करू शकतो. सो दॅट इज ग्रँटिंग ऑफ ऑथरायझेशन ऑफ डेटा ऍक्सेस. शेवटचा टास्क जो परफॉर्म करतो डेटाबेस ऍडमिनिस्ट्रेटर, रूटीन मॅनेजमेंट. रूटीन मॅनेजमेंट म्हणजे काय की जे पण डेटाबेस मध्ये डेटा असतो त्याचा बॅकअप घेणं गरजेचं असतो. काय ज्याच्यावर आहे डेटाबेस आहे, ज्यात रेकॉर्ड आहे, डेटाबेस आहे आपला, इफ दॅट मशीन इज गोइंग or machine has a problem in future, so how to recover the data. So regular or frequent backup of database should be kept. What will be, आता फ्रिक्वेंटली केव्हा केव्हा करायला पाहिजे, त्याचे शेड्यूल काय असायला पाहिजे बॅकअप घेण्यासाठी, तर हे सगळं पॉलिसी जे डिफाईन करतो दॅट इज ऍडमिनिस्ट्रेटर. आता एवढंच नाही तर फ्री स्टोरेज मॅनेजमेंटचं पण तो लक्ष देतो की आता कोणता ऑपरेशन, इफ एनी ऑपरेशन विल बी परफॉर्म ऑन डेटाबेस तर त्याला किती स्पेस लागेल, तेवढी स्पेस आहे की नाही फ्री. सो डेटाबेस ऍडमिनिस्ट्रेशन that will ensure whether the enough free storage available during the operation or not. So this is the last user of database management system. So what we have discussed in this lecture, we have discussed database management user. किती टाइपचे युजर असतात, 5. ते कोणत्या बेसवर त्याचं डिव्हिजन असतं, कॅटेगरी असतात, त्याचे लेवल ऑफ ऍक्सेस.
Depending on level of access, they are categorized as pass type. New user, application programmer, sophisticated, specialized and administrator. न्यू युजर म्हणजे काय, असे युजर जे डेटाबेस सोबत डायरेक्टली इंटरॅक्ट नाही करू शकत, त्याला काय लागतं, एक इंटरफेस लागतं. ऍप्लिकेशन प्रोग्रामर म्हणजे कोण, जे प्रोग्राम्स लिहितात फॉर डेव्हलपिंग सम टाइप ऑफ ऍप्लिकेशन. सोफिस्टिकेटेड युजर म्हणजे काय, असे युजर जे डायरेक्टली डेटाबेस सोबत इंटरॅक्शन करू शकतात, त्यांना कोणतेच प्रकारची इंटरफेस GUI एन्व्हायरमेंटची गरज नसते. विथ द हेल्प ऑफ क्युरी they are directly interacting, they have a direct permission. Next is specialized user. They are appointing for special type of special database साठी ते यूज परमिशन साठी ते हे करतात, स्पेशलाइज युजर. आणि लास्ट आहे ऍडमिनिस्ट्रेटर युजर, जे स्कीमा डिफाईन करतात, स्कीमा मध्ये चेंजेस करू शकतात, आफ्टर दॅट त्याचा फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज करू शकता, ग्रँटिंग अँड ऑथराइज डेटा ऍक्सेस परमिशन देऊ शकता, आणि दॅट इज शेवटचं जे आपण बघितलं रुटीन मॅनेजमेंट करू शकता. सो थँक्यू व्हेरी मच. We will meet in the next lecture.